بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو والا کے ناظرین، آپ کو اردو والا کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مجلس شام غریبہ کا آغاز کیسے ہوا۔ مجلس شام غریبہ بر صغیر کی عزاداری کا ایک لازمی جز ہے۔ مجلس شام غریبہ کی روایت 1926 میں شروع ہوئی۔ اس مجلس کو مجلس شام غریبہ کا نام منع آغا صاحب راز اجتہادی نے دیا۔ شام غریبہ کی پہلی مجلس سے مولانا سبط محمد ہادی نے خطاب کیا۔ 1930 یا 1931 میں یہ مجلس لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے بھی نشر ہونے لگی۔ 1928 سے 1963 تک اس مجلس سے مولانا سید قلب حسین صاحب نے خطاب فرمایا۔ ریڈیو پاکستان سے پہلی مرتبہ مجلس شام غریبہ 1954 میں نشر ہوئی۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی پہلی مرتبہ مجلس شام غریبہ 1968 میں نشر ہوئی۔ مجلس شام غریبہ بر صغیر پاک و ہند کی عزاداری کا ایک اہم حصہ ہے۔ شاید ہی کوئی عزاخانہ ایسا ہو جہاں 10 محرم کو مغرب کے بعد اس مجلس کا اہتمام نہ ہوتا ہو، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مجلس کی تاریخ 100 سال سے بھی کم ہے۔ 1926 میں جنت البقیع کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں رہنے والے 2 عرب، جن میں سے ایک کا نام سید صالح تھا، 2 محرم کو لکھنؤ میں وارد ہوئے، جن کے قیام و طعام کا اہتمام غفران ماپ کے امام باڑے کے حجرے میں کیا گیا، اور اس سال یوم عاشور 10 محرم الحرام 1345 ہجری 21 جولائی 1926 کو پڑا۔ عاشور کی شام کو یہ دونوں عرب مہمان امام باڑے میں بیٹھے تھے کہ مولانا سید قلب حسین مجتہد کی رائے پر فیصلہ کیا گیا کہ فاقہ شکنی امام باڑے میں ہی کی جائے۔ فاقہ شکنی کے بعد فاقہ شکنی کا سامان اور چائے کا سامان گھر سے منگوا لیا گیا۔ اس فاقہ شکنی میں مولانا سبط محمد ہادی عرف کلن صاحب، سید محمد رضی اجتہادی اور سید شجاع حسین عرف شجن صاحب بھی شریک تھے۔ عرب مہمان سید صالح نے تجویز پیش کی کہ اس وقت اگر کسی مجلس عزا کا اہتمام ہو تو بہتر ہوگا۔ شجن صاحب نے کہا کہ اس مجلس میں ذکر اسیران اہل بیت ہو تو کیا ہی اچھا ہو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ محلے میں مقیم مومنین کو اطلاع دی گئی اور 70-80 حضرات جمع ہو گئے۔ مولانا سید سبط محمد ہادی عرف کلن صاحب نے، جو انتخاب العلماء کے لقب سے معروف تھے، ذاکری فرمائی اور خیام حسینی کے جلائے جانے اور اسیران کربلا کے قافلے کے شام کی جانب کوچ کرنے کا ذکر کیا۔ سامعین یہ ذکر سن کر بے تاب ہو گئے۔ مولانا قلب حسین صاحب نے مجلس کے بعد فرمایا کہ یہ مجلس جس کی آج ابتدا ہوئی ہے، ہر سال اسی مقام پر اسی وقت پر برپا ہوا کرے گی۔ چنانچہ دوسرے سال بھی اسی دن اور اسی مقام پر یہ مجلس برپا ہوئی اور مولوی للن صاحب اور مولوی کبن صاحب زیب ممبر ہوئے۔ تیسرے بحث اس مجلس کی اہمیت اور شہرت کے پیش نظر اس کا اہتمام و انتظام محرم سے پہلے سے ہی شروع ہو گیا۔ خاندان کے ایک بزرگ منع آغا صاحب راز اجتہادی نے تجویز پیش کی کہ اس مجلس کا نام مجلس شام غریبہ رکھا جائے۔ اس سال اس مسجد سے مولانا سید قلب حسین صاحب نے خطاب فرمایا۔ ان کا بیان اتنا اثر انگیز تھا کہ آدمیوں کو غش آ گیا۔ اس مجلس سے مولانا سید قلب حسین صاحب نے خطاب فرمایا۔ تیسرے سال سے مجلس کے بعد زوجہ حر کی جانب سے اہل حرم کے لیے کھانا اور پانی لانے کی روایت کی تاسیمیں، مجلس میں کچھ خوان اور پانی کی مشقیں لائی گئیں۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں شمع روشن تھیں۔ اس مظاہرے سے مجلس کی اثر انگیزی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ مجلس سال بہ سال ترقی کرتی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مجلس کے بعد اتنا شدید گریہ طاری ہوتا تھا کہ کئی افراد کو ہسپتال لے جانا پڑتا تھا۔ چنانچہ ہر سال وکٹوریہ گنج ہسپتال کے ڈاکٹرز اور کمپاؤنڈرز بھی دعاؤں کے ساتھ مجلس میں شریک ہونے لگے۔ مجمع کی کثرت سے امام باڑہ غفران ماپ کا وسیع صحن تنگ پڑنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ مجلس ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی منعقد ہونے لگی اور راج کمار محمود آباد کی کوششوں سے
1930 या 1931 में ये मजलिस लखनऊ रेडियो स्टेशन से भी नशर होने लगी। इस मजलिस के लिए लखनऊ रेडियो की जानिब से सिर्फ 15 मिनट दिए जाते थे और मौलाना सैयद कल्ब हुसैन इस मुख्तसर दुरानिये में मार्का करबला की तारीख, मकासिद, अहले बैत की सीरत और करबला के मसाइब सब कुछ ही समेट लेते थे और कतरे में समुंदर को समो देते थे। मजलिस के नशर होने के बाद तमाम अज़ाखानों में ये इंतजाम किया जाने लगा कि इस मजलिस के वक्त अज़ाखाने की रोशनियां गुल कर दी जाएं, फर्श उठा दिए जाएं और बजाय जाकिर के रेडियो रख दिया जाए। हर इमाम बारे में जाकिर की अदम मौजूदगी के बावजूद वही असर अंगेजी कायम होने लगी जो गुफरान माप के इमाम बारे में बराह रास्त सुनने वाले सामईन पर होती थी। मौलाना सैयद कल्ब हुसैन साहब अपनी जिंदगी के आखिरी मुहर्रम 1963 तक इस मजलिस से मुसलसल खिताब करते रहे। इस मजलिस की मकबूलियत देखकर रेडियो के जिम्मेदारों ने इस मजलिस का दौरानिया निस्फ घंटा कर दिया। मौलाना सैयद कल्ब हुसैन साहब के इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी मौलाना सैयद कल्ब आबिद और मौलाना सैयद कल्ब सादिक ने संभाली। अब ये मजलिस ऑल इंडिया रेडियो के मुतअद्दिद स्टेशन से नशर होती थी। क़याम पाकिस्तान के बाद 1954 के लगभग सैयद नजफ हैदर जाफरी ने रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ज़ेड बुखारी को एक खत तहरीर किया और उनसे दरख्वास्त की कि मजलिस शाम-ए-ग़रीबा का यह सिलसिला रेडियो पाकिस्तान से भी शुरू किया जाए। ज़ेड बुखारी ने यह दरख्वास्त कबूल कर ली। चनांचा 10 मुहर्रम 1374 हिजरी बमुताबिक 9 सितंबर 1954 को रेडियो पाकिस्तान से भी मजलिस शाम-ए-ग़रीबा की इस रवायत का आगाज हो गया और शाम 7:45 पर इमाम बाड़ा खारादर से इलामा रशीद तोराबी की मजलिस शाम-ए-ग़रीबा बराह रास्त नशर हुई। उसी रोज इस मजलिस के इख्तिताम के बाद रात 8:30 पर नासिर जहां की पुरसोज आवाज में सैयद आल रजा की एक नज्म भी नशर हुई जिसका उन्वान शाम-ए-ग़रीबा था। बाद में यही नज्म सलाम आखिर के नाम से मारूफ हुई और रेडियो और टेलीविजन की मजलिस शाम-ए-ग़रीबा का जुज़ लाज़मी बन गई। 2 बरस बाद 18 अगस्त 1956 से रेडियो पाकिस्तान से मजलिस शाम-ए-ग़रीबा और सलाम आखिर के दरमियान मशहूर नोहा घबराएगी ज़ैनब भी नशर किया जाने लगा। ये नोहा एक रवायत के मुताबिक अहद अनीस के मारूफ शायर छिन्नो लाल दिलगीर का लिखा हुआ है। ये नोहा भी सैयद नासिर जहां की पुरसोज आवाज में रिकॉर्ड किया गया। 1967 में जब कराची टेलीविजन का आगाज हुआ तो 9 अप्रैल 1968 बमुताबिक 10 मुहर्रमुल हराम 1388 हिजरी से पाकिस्तान टेलीविजन से भी मजलिस शाम-ए-ग़रीबा के नशरिये की इस रवायत का आगाज हुआ। पाकिस्तान टेलीविजन से नशर होने वाली पहली मजलिस शाम-ए-ग़रीबा से अल्लामा मुस्तफा जौहर ने खिताब फरमाया। 1969 से 1973 तक अल्लामा रशीद तोराबी इस मजलिस से खिताब फरमाते रहे। उन्होंने मुसलसल 5 बरस इस मजलिस से खिताब किया। अल्लामा रशीद तोराबी के इंतकाल के बाद जिन खतीबों ने पाकिस्तान टेलीविजन से इस मजलिस शाम-ए-ग़रीबा से खिताब करने का एजाज हासिल किया उनमें अल्लामा अकील तोराबी, अल्लामा नसीर अल इज्तिहादी, अल्लामा इरफान हैदर आबदी, अल्लामा तालिब जौहरी, अल्लामा नसीम अब्बास के नाम सर फहरिस्त हैं। तो उर्दू वाला के नाजरीन, ये थी मजलिस शाम-ए-ग़रीबा की मुख्तसर तारीख। हमारे मुआशरे में मजलिस शाम-ए-ग़रीबा के हवाले से बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई गई हैं। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया की वजह से दौर इंतहाई तब्दील हुआ और लोगों में शऊर आया और लोग आज ये जानते हैं कि मजलिस शाम-ए-ग़रीबा दीगर मजालिस की तरह एक मजलिस है और जो कुछ इस मजलिस के बारे में अफवाहें फैलाई गई थीं वो सब झूठ है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उर्दू वाला को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके साथ ही मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी बेहतरीन मौज़ूआत पर बनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं बदस्तयाब जिंदगी। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे।
مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے۔ اللہ حافظ۔